오늘은 July 5, 5th, 2020년 7월 5일 우리 리버사이드 임마누엘 레미넌트 교회 로컬 처치 주일 예배 시작합니다. 우리 다 함께 영적 권세 기도 함께 하시겠습니다. Father God, who is alive now, Lord Jesus, you are the Christ and Son of the living God. You are the answer to all my problems. Jesus, you are the true King who has destroyed Satan, devil, demons, and evil spirits, all curses. Jesus, you are the true priest who has shed your blood, died on the cross to forgive my sins, and said, "It is finished" on the cross. Jesus, you are the true prophet who opened the way to meet God, my Father. Lord Jesus, I believe you have resurrected and still live now. Even now, through the Holy Spirit of the truth and the life, you are within me. You wish to do world evangelism through me, and I believe you return to the earth as Lord of Lords and the King of Kings. Lord Jesus, at this time, work in me, so I can be filled with the Holy Spirit. Open the gates of the heaven and mobilize your heavenly armies to get rid of disbelief, sins, curses, and the forces of darkness that I might thought to be destroyed. The curses that are attacking my spirit, mind, body, life will be destroyed now. Jesus, come now as the Lord my heart and thought and hold on to them. Help me to meditate upon God's words. Jesus, come now as the true King and destroy Satan that is creating problems. Jesus, come now as the true priest and forgive my sins through the blood you shed on the cross. Jesus, come now as the true prophet and help me meet God. Fill me with your Holy Spirit now and solve all my problems. Heal my spirit, body, life from all scars, mental, spiritual disease, wounds, poverty, distractions, dysfunction. Use my life to do your kingdom mission work as your disciple. In Jesus Christ, my Lord, Savior name, I pray. Amen. 우리 다 함께 찬송합니다. 33장입니다. All creatures of our God and King. 온 천하 만물 우러러 다 주를 찬양하여라. 할렐루야 할렐루야. 저 금빛 나는 밝은 해, 저 은빛 나는 밝은 달, 하나님을 찬양하라. 할렐루야 할렐루야 할렐루야. 힘차게 부는 바람아, 떠가는 묘한 구름아, 할렐루야 할렐루야. 저 돋는 장한 아침에, 저 지는 고운 저녁널, 하나님을 찬양하라. 할렐루야 할렐루야 할렐루야. 저 흘러가는 맑은 물, 다 주를 노래하여라. 할렐루야 할렐루야. 저 조화많은 밝은 불, 그 빛과 열을 내어서
하나님을 찬양하라. 할렐루야 할렐루야 할렐루야. 저 귀한 땅은 날마다 한없는 복을 펼치오. 할렐루야 할렐루야. 땅 위에 꽃과 열매들 주 영광 나타내어서 하나님을 찬양하라. 할렐루야 할렐루야 할렐루야. 너 선한 마음 가진 자 남 용서하며 살아라. 할렐루야 할렐루야. 고통과 슬픔 지닌 자 내 근심 주께 맡겨라. 할렐루야 찬양하라. 할렐루야 할렐루야 할렐루야. 주 은혜 받은 만민아 땅꾸러 경배하여라. 할렐루야 할렐루야. 성삼위일체 주님께 존귀와 영광 돌려라. 주를 찬양 할렐루야 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 할렐루야. 아멘. 34장입니다. 전능왕 오셨어. Come, thou almighty king. 전능왕 오셔서 주 이름 찬송케 하옵소서. 영광과 권능의 성부여셔서 우리를 다스려 주옵소서. 권생한 성자여 오셔서 길도를 뚫으소서. 택하신 백성을 축복해 주시고 거룩한 마음을 주옵소서. 위로의 주 성령 오셔서 큰 증거 주옵소서. 전능한 주시여 각 사람 마음에서 떠나지 마시고 계십소서. 성삼위일체께 한없는 찬송을 드립니다. 존귀한 주님을 영광 중에 없고 영원을 모시게 하옵소서. 아멘. 아멘. 384장입니다. Mighty fortress is our God. 내 주는 강한 성이요. 주는 강한 성이요 방패와 병기 되시는 큰 환난에서 우리를 구하여 내시리로.
옛 원수 마귀는 이때도 힘을 써 모략과 권세로 무기를 삼으를 천하에 누가 당하랴. 내 힘만 의지할 때는 피할 수밖에 없도다. 힘 있는 장수 나와서 날 대신하여 싸우네. 이 장수 누군가? 주 예수 그리스도 만군의 주로다. 당할 자 누구랴? 반드시 이기리로다. 이 땅에 마귀들 끌어 우리를 삼키려 하나. 겁내지 말고 섰거라. 진리로 이기리로다. 친척과 재물과 명예와 생명을 다 빼앗긴데도 진리는 살아서 그 나라 영원하리라. 아멘. 예, 복음 회복, 믿음 회복 운동한 마틴 루터의 죽음 앞에서 외친 고백입니다. 내 주는 강한 성이여. 우리 마지막 찬송 부릅니다. 주는 그리스도 살아계신 하나님의 아들. One day he came to me, that Jesus is the Christ of God. And on that day you showed me that Jesus is the way, truth, and life. When I believe that I am in Him and He is within me, all Satan's power that once controlled all my life like a wave flowed away. As long as I live on earth, I will shout it to the world that Jesus is the Christ. Until then, was the Christ, that Jesus is the Christ. Amen. 이 총을 주신 하나님께 사도신경으로 우리 믿음을 고백합니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 오늘 강단 메시지 본문의 말씀입니다. 에베소서 6장 10절부터 20절 가운데
6장 10절, 11절, 12절, 3절, 4절만 먼저 같이 읽겠습니다. 한글로 영어로 읽겠습니다. 정말로 너희가 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건하여지고 마귀의 괴계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입으라. 우리의 씨름은 혈과 육에 대한 것이 아니요 정사와 권세와 이 어두움의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들에게 대함이라. 그러므로 하나님의 전신갑주를 취하라. 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함이라. Finally, be strong in the Lord and in His mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Therefore, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground. And after you have done everything, to stand. 아멘. 저는 이 말씀에 큰 은혜를 받았습니다. 모든 사람은요, 지난주 말씀드린 것처럼 자기 유익을 위해서 삽니다. 그런데요, 그냥 자기 유익 가치를 위해서 사는 게 아니에요. 싸우면서 살아갑니다. 모든 나라, 모든 단체, 모든 개인은요, 자기 유익과 가치를 위해서 자기 유익, 이익, 자기 가치를 쟁취하고요, 차지하기 위해서 싸웁니다. 남들은 죽이고 자기가 살려고. 그런데 그러나 모든 것은 육신적이고 감정적이기 때문에 세상적이고 물질적이기 때문에 결국 같이 고통받고요, 같이 죽습니다. 너 죽고 내 죽자, 뭐 그런 식이죠. 그러나 싸우지 않고 이기는 법을 하나님이 주셨어요. 그게 오늘 말씀입니다. 영적 싸움이라 그럽니다. 이미 그리스도께서 다 이루셨어요. 이미 승리를 우리에게 주셨습니다. 이걸 우리가 알면요, 대단한 축복을 누리게 되어 있습니다. 에베소서는요, 바울이 로마 감옥에 갇혀 있으면서 에베소 지역 성도들에게 보낸 서신서입니다. 근데 딱 한마디로 에베소서의 목적이 뭐냐면요, 예수 그리스도 안에서 측량할 수 없을 만큼 부유함을 받고 누리게 되어 있는 하나님의 백성 성도인데, 그런 영적 사실 축복을 깨달지 못하고요, 오히려 영적인 거지로서 살아가는 신자의 무리들에게 보낸 편지입니다. 아주 중요한 메시지입니다. 오늘날 기존 교회, 오늘날 교인들, 오늘날 성도들, 오늘날 교회, 너무나 필요한 말씀입니다. 1장부터 3장에서는요, 그리스도인의 하늘에 쌓아둔 보화를 말씀하고 있어요. 근데 이걸 모르니까, 제대로 안 배웠으니까, 못 봤으니까, 체험을 못 했으니까, 환경, 현실, 조건, 분위기 다 그게 잡혀가지고, 심지어 에베소서 교회 성도들은요, 그 당시 에베소서는 아주 전략적인 요충지고 종교적인 중심도시며 상업 중심도시였어요. 그게 다 그냥 물들어 죽어가는 거예요. 고통받는 거예요. 오늘날 우리도 마찬가지입니다. 결국 한국과 미국과 전 세계 교회들이 세상의 풍조, 세상의 것들에 다 지금 비쩍 말라 죽어가고 있습니다. 심지어 이단, 온갖 뉴에이지, 이런 단체들이 교회를 완전히 우습게 보고 있습니다. 교인들을 아주 우습게 보고 있습니다. 후대들이 아주
교회를 떠나가고 있습니다. 문을 닫고 있죠. 이런 시대에 특별히 온 세상이 지금 전쟁이라 그러잖아요. 바이러스 전쟁, 마약 전쟁, 전부 다 전쟁입니다. 나라끼리 전쟁, 범죄와의 전쟁, 다 전쟁 속에 살고 있는데 우리가 영적 전쟁을 해야 참 승리를 누리게 되어 있고요. 사람들을 살리게 되어 있습니다. 그래서요, 우리의 영적 전쟁은요, 한마디로 말하면 사람 살리는 전쟁입니다. 세상의 전쟁은요, 사람 죽이는 겁니다. 멸망시키고 같이 망하는 것이고요. 그 외에는 사탄이 있어서 그렇죠. 그러나 그리스도 안에서 이 엄청난 영적 신령한 축복을 발견하고 누리면서요, 사람 살리기 위해서 우리는 영적 싸움하는 겁니다. 결국 뭐죠? 사탄과의 싸움이죠. 그래서 첫 번째입니다. 먼저 첫 번째 우리가 꼭 기억해야 됩니다. 나의 영적 정체성을 발견해야 됩니다. 다시 말해서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리가 받았다는 것을 기억해야 돼요. 아이고, 우리의 현실, 환경, 조건, 내 수준 쳐다보니, 내 과거를 쳐다보니 아니잖아요. 그래서 우리는 결국 썩는 거예요. 결국 사탄에게 쏟고 마는 겁니다. 이러한 엄청난 억울한 일을 우리가 당할 수 없잖아요. 그래서 반드시 그래서 오늘 언약의 말씀을 꼭 붙잡아야 되겠습니다. 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복, 그게 뭐죠? 여기에 1장 3절부터 자세하게 계속 나옵니다. 양자되었고요, 구속함을 받았고요, 죄 사함, 원죄와 자범죄와 우상숭배죄 용서받았고요, 하나님의 지혜를 받았고요, 상속자입니다. 심지어 하나님의 아들들이라 그랬어요. 성령의 인치심을 받았어요. 생명을 받았습니다. 은혜를 받았습니다. 천국 시민권자입니다. 그랬어요. 바울은 두 번이나 에베소 교회 성도들을 위해서 두 번이나 하나님께 기도하는 내용이 나옵니다. 에베소서에서만 이 두 번 기도 내용이 나와요. 여호와 하나님을 바로 알게 하시고 1장 마지막 부분 3장에 나옵니다. 저는 그 기도문을 굉장히 좋아합니다. 우리를 부르신 하나님의 부르심의 소망이 무엇인지 알게 하시며 그리스도 안에서 풍성한 그 축복을 발견하고 누리기를 원합니다. 하나님의 힘의 강력으로 강력한 우리 성도들에게 충만케 하기를 원합니다. 그런 내용으로 쫙 기도하고 있습니다. 왜? 에베소 교회 성도들이 엄청난 하늘에서 간 신령한 복을 받았는데 그걸 모르고 있으니까, 영적 거지처럼 살고 있으니까, 불신자보다 못하고 있으니까 이렇게 되냐면 아니다 말이에요. 심지어 감옥에 갇혀있는 바울이 에베소 교회 지역에 살고 있는 성도를 향해서 그렇게 기도하고 있습니다. 1장 4절에 보면요, 만세전에 택함을 받은 자라 그랬습니다. 1장 5절에요, 하나님의 아들이 되도록 이미 예정받았다 그랬어요. 택함 받았다, 예정 받았다, 그 말은요, 완전한 보장입니다. 변할 수 없어요. 우리의 환경, 믿음 수준까지도 아니에요. 그래서 아예 성령의 인치심의 인을 치셨다 그랬어요. 13절에 하나님의 성전으로 하나님의 성령이 내 안에 내주하십니다. 이러한 하늘의 신령한 모든 복을 우리가 알고 누리고 체험하는 그 시간, 그게 바로 예배 시간입니다. 저희들은요, 정말 예배 축복 받고 있습니다. 금요일 저녁 5시부터 산업선교, 전도학, 그리고 핵심 메시지 받고 있고요. 그 다음에 토요일 저녁에 6시 반부터 본부 일부 예배 받고 있습니다. 그리고 주일 11시 저녁에는 또 본부 2부 메시지 받고 있습니다. 그리고 월요일부터 목요일까지는 아침 저녁으로 2번 예배 드리고 있습니다. 기도 수첩 메시지 받고 있고요. 그리고 본부 1부 2부 산업선교 핵심 메시지 받고 있습니다. 집중이 되니까 이렇게 딱 포커스가 맞춰지니까 이제 흐트러짐이 없어요.
다른 걸 하더라도 그 시간을, 그 예배를 집중을 하게 되니까 정리가 딱 돼요. 하늘의 습관, 모든 신령한 복을 우리가 받았는데 그 축복을 확인하고 발견하고 누리는 그 시간, 예배 시간. 예, 나중에 나옵니다만은 24시 무시기도 시간. 이건요, 놓치면 안 돼요. 빼앗기면 안 돼요. 어떤 환경이 속에서도 상관없습니다. 그리스도 안에서 그랬어요. 지혜 지식의 모든 보화가 감춰 있다 그랬잖아요. 골로새서, 다음 주 보겠습니다. 골로새서는요, 감춰져 있다. 누가 발견하느냐? 누가 그걸 진짜 찾아서 누리느냐? 그것이 다죠. 천국은요, 침노하는 자가 빼앗는다 그랬어요. 아니까, 가치를 발견하니까 집중하게 되죠. 창세기 3장 15절, 여자의 후손이 뱀의 머리를 상하게 할 것이다. 그 주인공 그리스도. 6월절 어린 양 그 주인공 그리스도. 이사야 7장 14절, 그 임마누엘 주인공 그리스도. True King, True Priest, True Prophet, 그 주인공 그리스도. 요한일서 3장 8절, 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀의 일을 멸하기 위함이라. 그 주인공 그리스도. 요한복음 14장 9절, 내가 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암아 아버지께로 올 자가 없다. 그 주인공 그리스도. 그리스도 안에 다 있다 그랬어요. 빌립보서 지난주 말씀처럼 그리스도 안에 다 있다. 그리스도를 아는 것이 최고 고상하다. The greatness, surpassing greatness of knowledge of Christ Jesus. 그 바울이 오늘 에베소 교회 성도를 향해서 이렇게 메시지를 주셨습니다. 영적 싸움은요, 두 번째, 먼저 나의 영적 정체성을 발견해야 알아야 된다. 네가 얼마나 큰 하늘에 속한 신령한 축복을 받았는지 아는 것이다. 두 번째, 영적 싸움은요, 구원받지 못한 불신자 상태를 알아야 됩니다. 다시 말해서 내가 그럼 전에는 어디에 있었느냐? 내가 어디에서 구원받았느냐? 내가 구원받았다는 내용이, 배경이 뭐냐? 이 이야기입니다. 2장입니다. 2장 1절에 아주 중요한 메시지, 죄와 허물로 죽었다 그랬어요. 죄와 허물로 죽었던 나를 구원하셨단 말이에요. 내가 구원받았습니다. 하나님의 생명에서 떠나 있는 자라고 4장 18절 이야기하고 있습니다. 다시 우리가 전도할 대상입니다. 우리가 봐야 할 세상입니다. 그리스도 없는 자라 그랬어요. 2장 2절에는요, 악령이 내주하고요, 악령의 인도를 받는 자라 그랬어요. 이 세상 풍속을 쫓는다 그랬습니다. 공중 세력 잡은 악의 영을 따르는 자라 그랬어요. 심지어 2장 3절에는요, 본질상 진노의 자녀라 그랬습니다. 육체와 마음에 원하는 대로 한다 그랬어요. 영이 죽었으니까. 하나님 없는, 그리스도 없는 생명이 없으니까. 결국 자기 육신, 자기 마음, 자기 생각, 자기 혈기, 자기 기준, 세상 원리 가지고 다 삽니다. 맞는 말입니다. 4장 17절에는요, 허망하다 그랬어요. emptiness. 4장 18절에는요, 어둠에 갇혀있고, 무감각하고, 무지하고, 방탕하고, 더러운 것을 쫓으며, 자기 욕심대로 산다 그랬어요. 진짜 바른 진단입니다. 불신자 상태죠. 근데 우리가 거기에서 구원받았어요. 해방받았습니다. 빠져나왔어요. 그런데 여전히 이렇게 산다면 이건 말이 아니잖아요. 그래서 먼저 나의 영적 정체성을 계속 그리스도 안에서 나는 하늘에 속한 신령한 모든 복을 받은 자구나. 그럼 그것이 뭐냐? 그것을 발견하고 체험하고 누리는 기도의 비밀, 예배의 비밀, 말씀 묵상의 비밀, 전도의 비밀이죠. 그게 답니다. 이 불신자는요, 결국 아무리 노력하고 열심히 살고 성공하지만은 죽습니다. 예, 자살합니다. 최근에요, 제가 그 뉴스를 또 봤는데 7,200조, 7,200억, 억 원, 한국 돈으로 7,200억 원을 가지고 있던 부자가, 빌리어나리가
자살을 했습니다. 그 사람이 뭐가 부족해서 자살했을까요? 그죠? 하나가 없어서 그렇죠. 세상에 다 있는데 이 하나 없으니까, 생명 없으니까, 그리스도 복음 없으니까, 하나님 만나는 이 축복 임마누엘 없으니까 반드시 허망하다 그랬죠. 결국 자기 육체 욕심 마음대로 사는데 그게 어떻게 되겠어요? 마음 생각 마음대로 못 하잖아요. 그러니까 죽을 수밖에 없어요. 결국 12가지 영적 상태에서 헤매다가 가는 겁니다. 더 안타까운 것은 후손들이 그렇게 고통받고 있습니다. 한국의 연예인들, 제가 조금 시간이 되어서 이런 뉴스도 보고 유튜브를 보면요, 한국의 연예인들의 이렇게 이야기들이 많이 나오더라고요. 보니까 딱 공통적인 점이 있어요. 뭐냐면은 잘 나가다가 거의 무너지는 거예요. 경제적으로, 그 다음에 결혼, 그리고 이제 자기 개인, 이렇게 딱 무너져요. 결국 은둔 생활하고 다 이제 버리고 결국 우울증, 공황증 이런 질병으로 고통을 받습니다. 그런 사람들이 이렇게 서로 만나서 좀 서로 위로받고, 이제 어떤 사람은요, 콩나물 공장에서 일도 하고요. 잘 나가던 사람들인데, 아주 똑똑한데, 실컷 돈 벌어서 막 여기저기 뛰면서 돈 벌어가지고 하던 전부 다 세상 것 다 바쳐버린 거예요. 결국 그들 남은 건요, 완전히 허무예요. 병이에요, 병. 상처예요. 소망이 없어요. 또 그들 또 추수를 가지고 또 모아서 좀 격려하는 팀들이 있는데, 제가 보니까 그 답이 아니잖아요. 아무리 격려해주고, 너 참 안 됐구나, 같이 눈물 흘려주고 막 그럽니다. 예, 같이 삽시다, 막 그래요. 아니, 같이 눈물 흘려주고 막 그럽니다. 예, 같이 삽시다, 막 그래요. 아니잖아요. 죽은 자들인데. 참 안타깝죠. 답을 가진 우리, 생명을 가진 우리, 유일한 하늘에서 간 신령한 복을 엄청나게 받은 우리, 하나님의 성령이 함께하는 우리, 전도자로 부름을 받는 우리, 미국에 사는 우리들요, 이런 미국, 이런 세상, 이런 사람들을 살려내야 됩니다. 지금 이 세상 사람들이 그렇게 살고 있습니다. 알지 못하고 잡혀 있습니다. 알지 못하고 쏟고 있습니다. 이겨낼 수 없습니다. 그러니까 결국 자살을 하고 아니면 죽이기도 합니다. 자, 세 번째입니다. 이제 하나님의 전신갑주로 무장하라 그랬어요. 먼저 나의 영적 정체성을 발견하고요. 구원받지 못한 두 번째 불신자 상태를 바로 알고, 세상을 바로 알고요. 그러면서 이제는 우리가 하나님의 전신갑주로 무장해야 됩니다. 첫째, 6장 10절입니다. 6장 10절에 보시면요, 하나님의 전신갑주로 무장하는, 영적 무장을 하는 근본이 있습니다. 영적 싸움을 위해서 우리는 영적으로 무장을 해야 되는데, 우리는 영적 싸움하는 자인데, 생명운동을 위해서 살리는 영적 싸움하는 자인데, 그 무장해야 될 근거와 근본은요, 주 안에서 그 힘의 능력으로 강건해야 된다 그랬어요. 여러분, 다른 거 없습니다. 사람 만나면 좋을까요? 예, 좋겠죠. 그럼 다 육신입니다. 감정입니다. 다 인간적입니다. 지나갑니다. 사람 만나면 좋을까요? 안 좋습니다. 이상한 말 듣고요, 이상한 오해도 하고요, 안 좋습니다. 이 생명운동이 일어나지 않으면요, 모든 만나면 비참한 겁니다. 인간은요, 하나님을 만나야 사는 겁니다. 인간은요, 사람을 만나야 사는 겁니다. 그게 생명입니다. 그게 구원입니다. 그래서 주 안에서 내가 그 힘의 능력으로 강건해야 됩니다. 그러지 않으면 사람 만나면 시험 들어요.
솔직히 부부 관계도 시험 듭니다. 삐집니다. 자식 관계도 마찬가지입니다. 이 딱 복음의 생명의 축복 누리고 하나님 자녀 신분 권세 이걸 알고요, 영적으로 힘없지 않으면요 무너집니다. 얼마나 이 시대가 지금 무너지고 있잖아요. 예, 정말 그리스도 안에서 그리스도 복음 운동, 생명 운동을 위해서 영적 싸움하는 팀으로서 교회, 우리 성도 한 분 한 분이 진짜 귀하고요, 우리 후손들, 우리 자녀들, 가족이 진짜 귀합니다. 이거 없으면요 정말 아니에요. 살아갈수록 아닙니다. 자, 첫 번째입니다. 자, 그럼 영적 싸움 무장하기 위해서요, 하나님의 전신갑주로 무장하는 이유입니다. 11절. 마귀의 괴계를 능히 대적하기 위하여. 사람을 대적하는 게 아닙니다. 나라를, 누구를 대적하는 게 아니에요. 반드시 알아야 돼요. 마귀의 괴계를 능히 대적하기 위하여. 이유입니다. 12절 보면요, 적을 바로 이제 설명을 합니다. 근데 여기서 중요한 게 있어요. 공중 세력 잡은 자, 악의 영들, 어둠의 세상 주관자, 그런 이야기 다 했잖아요. 예, 그런 영적인 존재들, 흑암의 세력들이 있습니다. 이거 알아야 돼요. 사람이 하는 게 아닙니다, 여러분. 근데 그보다 더 중요한 실제적인 걸 알아야 됩니다. 이 적이 사탄이요. 쉽게 말하면 공중 세력 잡고 악의 영들, 어둠의 세상 주관자들, 정사와 권세, 이런 것들이 통로로 삼는 실제적인 채널이 있습니다. 이걸 알아야 돼요. 그게 바로 첫 번째, 나입니다. 자아입니다. 자아. 나의 자아를 이 공중 세력 잡은 악의 영들, 어둠의 세상 사탄이요 파고듭니다. 그 자아는 누굽니까? 잘못 각인되고 뿌리 박히고 체질화된 나입니다. 세상 풍속, 사탄이 주는 그 모든 역사들, 지혜들, 쉽게 말하면 뭐죠? 나의 유익과 나의 가치, 욕망, 욕심을 위해서 살아갔던 그 체질들, 그걸 통로로 삼고 사탄은 계속 들어옵니다. 그게 바로 창세기 3장이죠. 너도 하나님같이 될 수 있다. 예. 창세기 6장이죠. 쾌락을 위해서, 자기 만족 폰을 위해서. 11장입니다. 잘못된 성공을 위해서 인생을 바치게 합니다. 얼마나 여러분 이거 무서운 겁니까? 두 번째는요, 세상입니다. 세상 것들, 눈에 보이는 것들, 세상 영광. 이게요, 예수님에게도 시험했잖아요. 세상 영광 다 보여주면서 네가 나에게 경배하면은 다 주겠다. 예, 실제로 그렇게 합니다. 무당들이 있죠. 이 점쟁이들 보입니다. 들립니다. 그래서 부부 관계니 뭐 다 끊게 합니다. 결국 잡혀버립니다. 귀신에게 잡혀서 평생 종살이 하다가 죽습니다. 세 번째, 결국 사탄이죠. 사탄에게 딱 잡힙니다. 이 세 가지 채널이 있습니다. 제일 무서운 건 뭐죠? 나입니다. 나, 자아. 내 마음에 안 들어. 내가 좋아. 나에게 가치가, 유익이 있어. 저도 어렸습니다, 솔직히. 누가 감히 나를, 미안합니다만, 그 채널들을 우리 이제 꺾어야 됩니다. 그러기 위해서 뭐 하라고요? 6가지 영적 무장이 나옵니다. 내용입니다. 진리의 허리띠. 여러분, 우리 잘 아는 내용이죠? 이번 주간에 깊이 묵상하시기 바랍니다. 진리의 허리띠. 그리스도의 말씀, 하나님의 언약의 말씀, 쉽게 말하면 하나님의 말씀을 묵상해야 돼요. 허리를 강하게 해야 되잖아요. 뒤를 쪼아야 됩니다. 의의 흉배, 그리스도 안에서 나는 의인이다. 그죠? 이거 다 확신, 기쁨, 죄사함의 기쁨, 감사. 결국 감사가 어디서 나오잖아요. 세 번째, 평안의 복음에 예비한 신발, 늘 복음.
나 자신을 위해서 복음, 가족 자녀들을 위해서 복음, 이웃을 위해서 복음, 전 세계 정치인들을 위해서 복음, 복음 마인드, 그죠? 복음으로 항상 복음 색깔 체질로 늘 복음. 네 번째, 믿음의 방패, 믿음으로 방패를 쌓는. 어떤 환경 현실이 있어도요, 내가 무엇이 잘못되어서, 저도 아직도 그걸 갈등하고 있습니다. 내가 무엇이 잘못되었어? 왜 이렇게 안 되노? 속는 거거든요. 내 체질을 가지고 이 사탄이 계속 파고들죠. 믿음의 방패, 믿음의 고백, 믿음의 선포 계속 하는 거예요. 다섯 번째, 구원의 투구, 구원의 확신. 나는 구원받은 하나님의 자녀가 아니냐. 하나님이 나와 영원히 함께 하시지 않느냐. 하나님의 생명의 성령이 내 안에 계시지 않느냐. 내가 왜 이렇게 눈에 보이고 뭐 계산하고 숫자 뭐 이런 것들 아직도 눌러 있느냐. 알지만은 솔직히 잘 안 돼요. 파고들어 이 사탄이요. 틈없이 파고듭니다. 여기 보시면요. 영의 이제 14절, 15절 이렇게 좀 밑으로 내려가 보시면요. 이 사탄이요. 화살을 쏜다 그랬어요. 근데 영어로 아주 설명이 flaming arrow 그랬어요. flaming. 불화살을 쏘는데 이 불화살이 지금 그냥 불화살 아닙니다. 꺼지고 그런 게 아니에요. 항상 불붙고 있어요. 그래서 여러분, 영적 전쟁은요, 어제 이야기 아니에요. 지금 현재 진행형입니다. 하나님의 전신갑주는 현재 진행형으로 계속 무장해야 됩니다. 사탄은요, 현재 진행형입니다. 영적 싸움은 현재 진행형입니다. 굉장히 중요합니다. 그래서요, 성령의 검을 항상, 하나님의 말씀을 항상 가지고 있어요. 그것이 우리가 잘 아는 이제 무시로 성령 안에서 기도하고 다 그런 내용이에요. 자, 그런데 또 중요한 게 있어요. 목적이 있습니다. 하나님의 전신갑주로 무장해야 될 목적입니다. 처음에는 뭐였죠? 근거, 근본, 두 번째 이유, 세 번째 내용, 네 번째 목적입니다. 그 영문에 잘 나와 있어요. To stand, stand up, 바로 서기 위함이라. 마지막까지 서기 위함이라. stand라는 표현을 했어요. 아주 중요한 표현이죠. 예, 사람이요 들어 누우면 병들어 죽습니다. 못 이깁니다. 앉아 있어도 별로 안 좋아요. stand, 영적으로 스탠드라는 말은 굉장히 중요합니다. 서서 지금 싸움하고 있는데 앉아 있으면 되겠어요? 그러면 저기 뭐 그대로 들어오죠. 누워 있으면 되겠어요? 그대로 당하죠. 스탠드 정도가 아니에요. 걸어야 돼요. walk. 그래서 그 에베소서에는요, stand, walk 이런 동작, 동사들이 많습니다. stand, to stand. 이를 다 마치고 마지막 때 서기 위함이 하나님 앞에 서기 위함이라. 사탄을 대적하기 위해 서기 위함이라. 너는 가만히 서서 주 여호와 하나님을 바라보라. 그렇잖아요. 모세 보고 넉넉고 힘 빠지고 두 다리 두 팔 다 힘 빠져가지고 죽겠니 살겠니 그런 게 아니다. To stand. 특별히 이 시대, 전쟁 시대, 영적 전쟁, 전투사 우리들은요 stand 영적으로 깨어 기도하라, 근신하라. 그래서 필요합니다. 자, 결론입니다. 무시로 여기 18절에요. 바울이 자기를 위해서 기도 제목을 내놨어요. 그런데 이 하나님의 전신갑주 6가지 전신갑주가요. 무엇으로 결론 내느냐면은 무시로 성령 안에서 기도하고 그랬어요. 그래서 7가지 전신갑주 내용입니다. 무시로 성령 안에서 기도해야 하나님의 전신갑주 6가지가 활발히 역사를 합니다. 그게 스탠드 하는 거예요. 깊은 기도 속에 들어가는 비밀. 뭐죠? 우리의 마음과 생각을 집중시키는 겁니다. 여러분 경험하시죠? 우리의 마음과 생각은 24시 아예 헐헐 날아다닙니다. 아로 컨트롤입니다. 저도 그렇습니다. 온갖 생각들, 마음들, 온갖 것들이 계속 쉬지 않고 꿈에도
자면서도 그걸 집중시켜야 돼요. 그게 깊은 기도. 뭐죠? 먼저 나의 영적 정체성을 발견하는 것이다. 구원받지 못한 이 세상이 뭔지를 바로 아는 것이다. 그러면서 하나님의 전신갑주로 무장하는 것이다. 스탠드업하는 겁니다. 성령 안에서 무시로 기도하는 비밀. 여러분, 이 참 기도라는 게요, 제가 보니까 진짜 중요해요. 구원받은 이 그리스도의 복음을 받은 하나님의 자녀에게요, 제일 우선순위가 기도입니다. 그건 기도하는 게 아닙니다. 24시 무시로 내 마음 생각 이것을 체질들을요 계속 복음 속으로 집어넣어야 돼. 집중해야 됩니다. 네, 그래 해야 됩니다. 안 그럼요, out of control. 반대가 뭐죠? 여기 보십시오. 분열하게 됩니다. 집착하게 됩니다. 중독당합니다. 노예됩니다. 포로가 됩니다. 여러분 아시잖아요. 세상의 것들, 잘못 각인 뿌리 체질화된 것들, 사탄이 주는 온갖 유혹들, 예, 온갖 소문들, 난리들, 예, 잡힙니다. 이를 위해서 24시 기도 속으로 들어가는 겁니다. 모든 환경에서 임마누엘 누리는 24시. 25시 기도입니다. 하나님 나라 배경 누리고요. 나의 불가능을 모든 가능으로 바꾸는 하나님의 보좌 속으로 들어가는 기도의 비밀, 예배의 비밀, 정인의 비밀. 그래서 바울은 이렇게 마지막으로 기도 부탁합니다. 나를 위해서. 지금 내가 갇혀 있는데, 예, 로마 감옥에 갇혀 있으면서 지금 에베소 성도들에게 기도하고 메시지 전했잖아요. 갇혀 있는 내가 복음을 위해서 메인자로 이 미션을 감당할 수 있도록 참, 그래서 교회를 위해서, 성도를 위해서, 전도를 위해서, 선교를 위해서 우리가 기도합니다. 우리 사랑하는 흩어져 있는 모든 성도들, 지교회 성도들, 우리 전도자들, 여러분 뭐 매일 기도하시죠? 진짜 매일 기도하셔야 돼요. 저는 매일 정말 기도하고 있고 또 선교, 전도 현장을 위해서 기도하고 있습니다. 지난 주간에 라마 나바오 그 레지베이션 목사님하고 텍스트 했는데 자기들은 뭐 더 심하대요. 락다운이 완전히 되어가지고 아예 교회 모임도 없고 뭐 못 움직인대요. 나바오는 아주 심합니다. 제일 미국에서 심하다 그러죠. 그래서 제가 아니 그러면 라이브 그 예배 못 하느냐 그러니까 인터넷 서비스가 아주 푸어하대요. 아프리카 케냐에서도 지금 하고 있는데 미국 원주민 레지베이션은 그게 안 되고 있습니다. 그래서 저는 굉장히 의아해했습니다. 참 마음이 아팠어요. 야, 아니 미국에 이민은 우리들은 지금 하고 있는데 원주민들은 그게 안 되고 있어요. 이야기했잖아요. 수도물도 없다고 그랬잖아요. 아직 전기도 없는 데가 있습니다. 아예 그러니까 그냥 교인들이 각자 집에서 각자 나름대로 해야 돼요. 진짜 퍼스널, 개인적인 서바이버 해야 돼요. 참 하나님의 은혜가 필요하죠. 기도해야 됩니다. 나바호, 호피, 아파치 특별히 위해서 여러분. 항상 그러면서 바울은요, 또 그 에베소 교회 성도들이 이렇게 이야기합니다. 항상 주님을 기쁘시게 하는 뜻이 뭔지 분별해라 그랬어요. 여러 가지 문제가 있고 유혹이 있고 어렵고 다 그 참 영적 거짓처럼 그런 어려움 속에 빠져 있는데 어쨌든 하나님이 그리스도 안에 주신 하늘의 숲과 모든 신령한 복을 발견하고 이 세상 그 너희 지금 현장을 바로 알고 그 사람들 바로 알고 영적 무장해서 결론 중에 결론은 무엇을 하든지 어떤 환경에 있든지 무엇을 결정하기 전에 분별을 해야 될 게 뭐냐? 항상 주님을 기쁘시게 할 것이 뭐냐? 그걸 항상 확인해라. 그게 기도의 내용입니다. 두 번째, 이 마지막 부분, 6장 마지막 절에 이렇게 나옵니다. 주 예수 그리스도를 변함없이 사랑하는 너희들에게 주의 은혜가 항상 충만하기를 바란다. 제 마음이에요. 저도 참 이런 마음입니다. 우리 사랑하는 임마누엘 레몬드 교회 성도들, 우리 장로님 가정, 전도사님 가정,
우리 흩어져 있는 지교회 우리 전도사님 가정들, 권사님, 흩어진 렘넌트들 진짜, 그리고 모든 현장에, 전도 선교 현장에 흩어져 있는 우리 전도팀들, 주 예수 그리스도를 변함없이 사랑하는 여러분들에게 진짜 하나님의 강력한 힘이, 그리스도의 은혜가 늘 충만하기를 주님의 이름으로 축복합니다. 아멘. 기도합니다. 하나님 정말 감사합니다. 전쟁터, 전쟁의 이 현장에 우리가 있는데 영적 전쟁하게 하시고 영적 무장하게 하심을 감사합니다. 그 근본과 이유와 목적과 내용을 알게 하시고 주시니 감사합니다. 이미 승리자 그리스도 안에서 우리를 부르시고 하늘에서 그 모든 신령한 축복 주시니 감사합니다. 특별히 이 미국 온갖 종류의 사람들이 전쟁하고 있습니다. 개인적으로, 가정적으로, 회사마다, 학교마다 전부 다, 심지어 레이시즘 온갖 영적으로 지금 잡혀 있습니다. 영적 거지입니다. 이들을 살리는 미션을 우리에게 주셨습니다. 잘 감당할 수 있도록 더욱 성령 충만케 하시고 집중하게 하시며 오직 되게 하옵소서. 아멘. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 다 함께 일어나셔서 주기도성 부르고 축도로 예배 마칩니다. 하늘에 계시나 보시 이름 거룩하사 주님 나라 임하시고 뜻이 이루어지이다. 이려할 양식 주시고 우리들의 큰 죄 다용서하옵시며 다시 시험에 들게 마시고 다만 악에서 구원하소서. 내게 주의 나라 주의 권세 주의 영광 영원히 아멘. 하나님 우리에게 오늘 또 새 주일을 주셨어. 하나님께 산자의 여호와 하나님, 창조주 여호와 하나님 아버지께 그리스도 이름으로 예배하게 하심을 감사합니다. 한 주간 동안도 말씀 성취를 보게 하시고 기도응답을 확인하게 하시고 전도의 문이 열리는 치유의 증인들, 복음 증인의 삶을 누리게 하심을 감사합니다. 또한 귀한 성도들이 헌금을 바칩니다. 11조를 바치고 주정 헌금을 바치고 월정 헌금을 바치고 선교 헌금을 바칩니다. 각처에서 예배 드리고 각처에서 헌금을 보내고 또한 성도들 모든 저들의 손길마다 하나님의 능력이 위로와 강력한 축복이 충만케 하시고 불신자들도 보고 놀라고 인정하고 돌아오는 역사들이 일어나게 하옵소서. 한 주간도 강건케 하셔서 우리에게 맡겨주신 미션과 사업과 직장과 모든 현장 잘 감당케 하시고 생명운동하는 영적 싸움하게 하여 주시옵소서. 우리의 모든 문제 결자 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지 영원하신 임마누엘 사랑과 성령 내주 충만 역사하시네 주 예수 그리스도를 변함없이 사랑하고 하나님의 손 세계복음을 위해서 헌신하고 수고하고 기도하며 움직이는 스탠드업하는 모든 성도들 위해
1천만 전도 제자 위에 영원히 함께 하실지어다. 아멘. 감사합니다.